চলো সোনাই চলো শুনি নিত্যানন্দ জনবাণী, চলো সোনাই চলো শুনি নিত্যানন্দ জনবাণী। আবরেন উমেরান কদ আবরেন গরব, অটল ভায়ো অভ্যুদয় যোজনা AVYAY ভিত্তিক কমিউনিটি রেডিও এসোসিয়েশন খন উছানকান সমাজ কল্যাণ ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয় স্পন্সরশিপতে ইরাল আনা এপিসোড রে উমেরান নাগরিক কোয়া আইধের আলেয়াᱜ বিশেষ প্রোগ্রাম সিরিজ রে আবরেন উমেরান কদ আবরেন গরব পাহᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱵᱷᱚᱨᱚᱛ ᱫᱟᱫᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤᱧ ᱞᱩᱠᱷᱤ। ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱥᱤᱱᱤᱭᱚᱨ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর যত্ন আর মর্যাদা লইতে কিছুগান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিᱧ শেয়ার ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱥᱮᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱟᱯᱮᱭᱟ। ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য। সারা ঘাড়িᱡ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ প্রতিটি মানবী জাতীয় আলাক আলাক ধর্ম আলাক আলাক সম্প্রদায় আর সংস্কৃতি চেতান সম্মান এমᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ সংস্কৃতি ও সম্মান এমᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ মানবিক মূল্যবোধ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱫᱟᱫᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱫᱤᱫᱤ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱛᱟᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱥᱮᱵᱚᱱ ᱪᱮᱫ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱧᱤᱨ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ এমন বন ব্যস্ত চাবাওয়াকানা যে আবো দো উনকু উমেরান হর কো হিড়িং উত্তর আকাত কুয়াবন যাহাই কদো আবো মান সম্মান এমক কো সেড়াওয়াবন কানা। ᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱩᱠᱩᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱚᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱛᱷᱮᱥᱴᱚ ᱞᱮ সম্মানের কোগেয়া। হয়তো আমদম সম্মানের কোগেয়া মেনখান যত হর তো বাং সম্মানের কোয়া আডি গান হড়গে বাংকো সম্মানের কোয়া আডি গান উমেরান সেড়া হড় কোগে আকোয়া যথার্থ হক সম্মান বাংকো ᱧᱟᱢᱮᱫ কানা। যদি কো ᱧᱟᱢ কিয়া এনখান দিসᱚᱢ রে নুনাᱹᱜ গান বৃদ্ধাশ্রম ᱫᱚ বাং বেনা কোয়া। নোয়া বৃদ্ধাশ্রম রে নুনাᱹᱜ গান উমেরান হড়াᱜ দুঃখ কষ্ট ᱫᱚ ᱢᱮᱫᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭ ᱠᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ভারত সরকার সমাজ ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকা মিটান বিভাগ যাহা দো সাধারণ নাগরিক কোয়া অধিকার সুরক্ষা আর সমর্থন এমেত কানা। আবওয়াগ বিশেষ প্রকল্প আবওয়াগ বৃদ্ধাশ্রম আবওয়াগ গরব মন্ত্রক দো উমেরান হারাম বুঢি হর কোয়া প্রয়োজন মেটাও লাগিত আয়মা লেকান উদ্যোগ কো বাখরাতে তথ্য কয় এমোয়া। নোয়া কো মুদরে মেনাআ উমেরান নাগরিক লাগিত সমন্বিত প্রকল্প উমেরান নাগরিক লাগিত জাতীয় হেল্পলাইন বায়োশ্রী যোজনা ওনা কো সাথে মেদ রেয়া ছানি সমস্যা উমেরান কো লাগিত খাদ্য পরামর্শ বিশেষজ্ঞ কোয়া পরামর্শ আর মন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত এটা সুযোগ সুবিধা কো রেয়া সমাধান লইতে আলোচনা। নিতো দ ñelog কানা সমাজ রেয়া মূল ভিত্তি উমেরান হর কো জাহাই কদো আবওয়া জীবন লাহা ইদি লাগিত শিক্ষা को एम आकाद बोना। नितो उनको को
ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱱᱤᱥᱪᱤᱛᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱚᱥᱚᱦᱟᱭᱚ ᱩᱛᱟᱹᱨᱚᱜ ᱢᱟ। ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱮᱱᱚ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱛᱩᱸᱵᱩᱫ ᱢᱟ। ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱚᱞᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱤউনিᱴᱤ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ te ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱩদ্যোগ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱠᱚ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱷᱟᱢ ᱠᱷᱩᱱᱴᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ। ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱪᱮᱥᱴᱟ ᱠᱤ ᱴᱷᱤᱠᱟ? ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱤᱱᱴᱤᱜᱨᱮᱴᱮᱰ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱯᱷᱚᱨ ᱥᱤᱱᱤᱭᱚᱨ ᱥᱤᱴᱤᱡᱮᱱᱥ IPSC ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱮᱡᱮᱱᱥᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱟᱥᱤᱛ ᱯᱨᱚᱫᱮশ ᱥᱚᱨᱠᱟর পঞ্চায়েত স্থানীয় নিগম আর এটাক সরকারাক সুরক্ষিত বেসরকারি সংস্থা যাহা খন ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ। ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱰᱮᱨᱟᱵᱟᱥᱟ ᱡᱚᱢᱼᱧᱩ ᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱚᱱᱢᱟᱱ। ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱤᱨᱟᱹᱵᱟᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱫᱚᱨᱥᱚ ᱜᱨᱟᱢ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ। ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱛᱮ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱧᱩᱣᱟᱜ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱚᱢᱚᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ। ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ। ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱱᱢᱟᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱟᱣᱥᱟᱱ। ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱟᱛᱢᱚ ᱥᱚᱱᱢᱟᱱ CRA ᱟᱛᱮᱫ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤক ন্যায় মন্ত্রণালয় অধিকর্তা ভারত সরকার হতেতে জনস্বার্থে পরিচালিত মেনদো উচ্চারণ সদরক কানা। আচ্ছা লক্ষ্মী কিছুদিন ধরে গিয়ে ñেলেত মেয়া আম দো ফোন আর ফোন রেগে ব্যস্ত মেনামা আম দো সব সময় চেট এম ফোন এদা ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱟ ᱫᱟᱫᱩ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮᱧ ᱨᱚᱯᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱨᱚᱲᱮᱫᱟ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱽᱨᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱯᱰᱮᱴᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ। আরে লক্ষ্মী আমা মোবাইল আর সোশ্যাল মিডিয়া রেয়া যত রেয়াগ গে আম সাথে সুপারফিশিয়াল মনে হুয়ুগ কানা আলে সময় দো ওনা কোদো চিঠি তালাতেলে সদরেত তাহেন। ᱟᱢ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱟᱫᱩ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤल ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱧᱤᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱩᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ? ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱟধুনিক ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ঐতিহ্য ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱵᱤক ᱢূল্যবোধ এমন ᱪᱮᱫ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ সম্মান এমক রেয়াᱜ দরকার কানা উচিত কান তাবনা ওনা দো তায়ম রেগে নোর তাহেন কানা। লাহাতে সরকার খন বয়স্ক হর কো লাগিতে নিয়ম নীতি কয় এমক তাহেন উন্দো আলোচনা কো হুয়ু তাহেন প্রযুক্তি সালা জপড়াও খাতির নাহা দো অকয় গে বয়স্ক হরা ঐধর আর আইন লেতে বাড়াই রেয়া সময় গে বাং কো ñamet কানা। ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱟᱫᱩ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱥᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱮᱥᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ। ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ। ᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱤᱧ ᱦᱚᱸᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱣᱟᱹᱧᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ? আজম মে গরম ভারত রে উমেরান হারাম বুঢ়ী কোয়া
हक ऐदर सुरक्षित लगी आदिगान आईन और सरकारी स्कीम को मेना मेनखान समस्या दो हुए ना आदिगान हाराम बुढ़ी गे नोआ को लेते चेत गे बांग को बढ़ाया आदिगान हाराम बुढ़ी हर गे निजेरा परिवार रेन हर ठेन खन को अवहेला सासेत हचो काना मने को आले लेते दो चेत गे व्यवस्था बानुआ नोआ दो सारी गे आदि मारात्मक आमलिकान हर जहां दो आकोआ परिवार साथे आकोआ जीवन जोड़ाव काते समाज रे नून मारंग मिटांग अवदान को दोहो आकादा आको आदि किछु गे नाम रिया योग्य कना को अच्छा दादू आमा चेत चेत अधिकार को मेना तमा मीट कथाते जतक्षण लाहाते आबोआ अधिकार लईते सचेतन आदिगे गुरुत्वपूर्ण विषय काना भारत दिसम रे उमेरान हाराम बुढ़ी को लगी नागरिक को कल्याण लगी मिट्टान गुरुत्वपूर्ण आईन हुयुक काना मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 नोआ आईन रिया अधीन रे जदि जहां परिवार आकोरेन उमेरान हाराम बुढ़ी को बांग को सेवा जतन कोआ एनखान उनको उमेरान हर रेन गिदर ठेन से परिवार ठेन आईनगत भावते पुष्टियानी जमा को दाबी दाड़ेया हाँ नोआ दो सारी कथा काना जे जुदी जहां उमेरान हर एकला गे तहेना आज रेन परिवार रेन हर को बांको गड़ो सपहदेया एनखान अदालत रे नेहर दाड़ेया नोआ आईन दो गिदर जदि आज रेन उमेरान एंगात आपात बांगे नेल किने बांगे सेवा जतन किने एनखान आईन लेकाते गिदर बाध्य हुए दायित्व हताव लगावेया हाँ मेनखान नोआ तो आदि तुक सही गे बुझा जहाँ एंगात आपात दो गिदर बिरुद्ध रे आईन व्यवस्था हताते बाध्य नोआ आईन आर चेत चेत कोई कामिया हाँ गरम जदि उमेरान हर को असहाय उतरुआ एवं आश्रय से चिकित्सा रेया लागती हुआ सेवा रेया लागती हुआ एनखान राज्य सरकार और स्थानीय कर्तृपक्ष केंद्र करे को प्रतिष्ठा दाड़ेया जाते सपोहट को नाम नोआ को केंद्र खन स्वास्थ्य सेवा जमनु और जत्न परिसेवा को एमाकोआ ओना दो अड्डी भागे दादू लईते हो भागे बुझा जे उनको को दो निरापद रे मेना कोआ मेनखान दादू उनको जुदी ओना को अधिकार लईते बांको बाड़ाया उन दो चिकाते को तिंगु केटेजोआ आबो उनको को लगी चेत चेत चिका लगाबोना आबो दो उनको को विशेषज्ञ सावते बन सेलेट हचोद कोआ गालमाराव लगे उनको कोआ गालमाराव आजम कातेत को सचेतनआ প্রবীণ নাগরিকদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই। প্লিজ ম্যাডাম আপনি আপনার একটু পরিচয়টা দিন। হ্যাঁ আমি অ্যাডভোকেট অঙ্কিতা ঘোষ বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজেস কোর্টে কর্মরত প্র্যাকটিস করি। আচ্ছা এবং আমি 13 বছর আমার হয়ে গেল প্র্যাকটিসেই বাঁকুড়া কোর্ট। আচ্ছা আচ্ছা খুব ব্যস্ততার মধ্যেও আপনি মূল্যবান সময় দিয়েছেন, এই জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের আজকের যে এই অনুষ্ঠানের আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে প্রবীণ নাগরিকদের কি কি সরকারি আইন আছে এটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন বিস্তারিতভাবে। হ্যাঁ প্রথমত হচ্ছে দেখুন আমাদের যে সমাজে থাকি সেখানে আমাদের 60 বছর ঊর্ধ্বে হলেই একটা নিয়ম আছে যে কোনো চাকরিরত বা কোনো ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো ব্যক্তি কাজ করছে সে উভয় মহিলা বা পুরুষ তাদের 60 বছর হলেই এটা ধরে নেওয়া হয় যে তারা একটা রিটায়ারমেন্টের এজে চলে গেছে, তাদেরকে বয়স্ক মানুষ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং কোথাও না কোথাও এটা অলিখিত ভাবে বা
এটা ধরে নেওয়া হয় যে তাদের আর কোনো ধরনের সমাজে গুরুত্ব থাকতে পারে না, বা তারা কোনোভাবে আমাদের সমাজের কাজে আসতে পারে না, যার জন্য তাদেরকে একটা নেগলিজেন্স, একটা তাদের প্রতি বিহেভিয়ার দেখা যায় অনেক সময়। আমি বলছি না সব ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাট প্রায় দেখা যায়। এবং যেহেতু আমার এই কর্মরত জীবনে কোর্টের ইয়েতে আমি বলছি, আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলতে পারি যে এরকম আমাদের কাছে অনেক কেসেস বা অনেক ম্যাটার আসে যেগুলো বাঁকুড়া কোর্টে, মানে তারা আসেন যারা বয়স্ক ব্যক্তিরা, যে এরকম অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে তাদের যারা সন্তানরা আছে তারা হয়তো বাইরে কর্মরত, তাদের এখানে হয়তো তারা বসবাস করছেন যারা বয়স্ক মানুষ, তাদের হয়তো দেখার কেউ নেই, হতে পারে তাদের কাছে হয়তো মানে তাদের ফিনান্সিয়াল কোনো প্রবলেম নেই, তাদেরকে দেখার লোকের অভাব। সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে এখন আমাদের আগে জানতাম ওয়েস্টার্ন কালচারই হয়তো ওল্ড এজ হোম পাওয়া যায়, এখন কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্টেটের মধ্যে এবং পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টেও কিন্তু ওল্ড এজ হোম দেখা যাচ্ছে, মানে খুব মানে যাকে বলে মাশরুমিং অফ দ্য ওল্ড এজ হোম, মানে খুব দ্রুত গ্রো করছে বা বিভিন্ন জায়গায় ছত্রাকের মতো গজিয়ে পড়ছে। তো এটার পেছনে অনেক কারণ আছে। এক ফিনান্সিয়াল কারণ হতে পারে, যে মানে অনেকে আছে যারা নিজের বাবা মাদের হয়তো দেখছে না বা ভরণ পোষণ করছে না, তাদের সময় নেই বা তাদের সামর্থ্য নেই, বা তাদের হয়তো ইচ্ছেটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে তাদের ইচ্ছেটাও নেই। তো সেক্ষেত্রে তাদের যারা বয়স্ক বাবা মারা তারা ওল্ড এজ হোমে আশ্রিত। বা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের হয়তো ছেলে বা মেয়ে অন্য ভিন্ন রাজ্যে তারা কর্মরত, বা হয়তো অনেকে আছে যারা বিদেশে সেটেল হয়ে গেছে, তো তাদের বাবা মাদের হয়তো ফিনান্সিয়াল প্রবলেম নেই, কিন্তু টেক কেয়ার করার একটা ব্যাপার আছে, বা একটা সিকিউরিটি বা মেন্টালি সাপোর্টের একটা ব্যাপার আছে, তো সেক্ষেত্রে তারাও থাকে। তো এই জন্য ওল্ড এজ হোম গুলো দেখা যাচ্ছে। এরপর বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে, মানে এমনও অনেক কেস আছে যেই একই হয়তো আমরা একই ছাদের তলায় যে বয়স্ক মানুষরা তাদের ছেলে মেয়ে, হয়তো ছেলে বৌমা বা মেয়ে জামাই বা এরকম ধরনের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যেই আছেন, কিন্তু তারা বিভিন্ন ভাবে তাদের অ্যাবিউজ হচ্ছে, ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ হোক বা মেন্টালি হোক, বা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ফিনান্সিয়াল প্রবলেমও তাদের দেখা যায়, তাদের ভরণ পোষণটাও করা হয় না। তো এরকমও কেস দেখা যাচ্ছে যে আমাদের হয়তো কোনো ছেলে তার, আমি নিজে ডিল করেছি সেরকম কেস একটা বলছি, সেটা হচ্ছে এক বৃদ্ধা মহিলা এবং তার ছোট ছেলে আমাদের কাছে আসে। তো সেক্ষেত্রে যে মানে প্রবলেমটা ওনার উঠে আসে যে যখন ওনার স্বামী বেঁচে ছিলেন, ওনার স্বামী যে জবটি করতেন সেটি উনি ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট দেন এবং সেই জবটি ওনার বড় ছেলে করে। বড় ছেলে এই হিসাবেই পেয়েছিল কাজটা, যে কাজটা করলে যে ফিনান্সিয়াল হেল্পটাও মানে উনি যেটা রোজগার করবেন সেইখান থেকে ফিনান্সিয়াল হেল্প বাবা মা এবং ছোট ভাইকেও করবেন, যেটি বাবা করছিল। তো পরবর্তীকালে বড় ভাই বিয়ে হয় এবং সে একটু অ্যালুফ হয়ে যায় এবং এই ভরণ পোষণের দায়িত্ব আর নেয় না। ছোট ভাই কোনো পার্মানেন্ট জব করে না, একটু ছোট দোকান আছে সেইটি করে কোনো রকমে চালাচ্ছে, কিন্তু সেটা তো তার হচ্ছে না, বা তার মায়ের অনেক মেডিকেল এক্সপেন্সেস আছে সেগুলো ফুলফিল হচ্ছে না। সেই বৃদ্ধা মহিলা বাধ্য হয়ে তার ছোট ছেলেকে নিয়ে আমাদের কাছে আইনার আশ্রিত হয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে একটি আমাদের সিনিয়র সিটিজেন মেইনটেনেন্স অ্যাক্ট আছে, সেইটার আন্ডারে তাকে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আন্ডারে, এবং সেই অ্যাক্ট দুটো মার্চ করে তাকে আমরা হেল্প করেছিলাম যতটা সম্ভবত, এবং পরবর্তীকালে সেটা ফ্রুটফুল রেজাল্টও পাওয়া গেছে। ওনার বড় ছেলে এসেছিলেন, উনি আন্ডারটেকিং দিয়ে বা কেসটি যাতে উইথড্র করা হয় সেই করে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে মাকে এবং ছোট ভাইকেও কিছু তো ফিনান্সিয়াল হেল্প করবেন, যেটা আগে বলেছিলেন চাকরিটার ক্ষেত্রে নেওয়ার সময়তে। তো সেইটা উনি পরবর্তীকালে করেন, মানে সেখানে যিনি বৃদ্ধা এসেছিলেন, যিনার মোটিভ মানে যিনার অরিজিনাল প্রবলেমটা হয়েছিল, তো ওনাকে আমরা হেল্প করতে পেরেছি। এরপর যেহেতু বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আমাদের সমাজে দেখা দিচ্ছে, তো সেইগুলো যাতে বৃদ্ধ যারা বয়স্ক লোকজনরা আছেন, বোথ মেন অ্যান্ড ওমেন, তাদের জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অনেক স্কিম আছে। তার মধ্যে আমি প্রাথমিকভাবে বলে দিই যে একটা ইন্দিরা গান্ধী ওল্ড এজ পেনশন স্কিম আছে, 1 নম্বর। সেটার আন্ডারে কিন্তু এই বয়স্ক যারা আছেন সিনিয়র সিটিজেনকে তাদেরকে একটা মান্থলি পেনশন দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বায়া বন্দনা যোজনা বলে একটি আছে, যেখানে মানে আপনাদের এই সিনিয়র সিটিজেনদেরকে একটা ইন্টারেস্টে একটা পার্টিকুলার 8%, 10 বছরে একটা 8% একটা ইনকামে ইন্টারেস্ট দেওয়া হয়, এরকম একটা স্কিম আছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে সিনিয়র এল্ডার লাইন ফর সিনিয়র সিটিজেন বলে একটা আছে, এখানে হচ্ছে এটি একটি টোল ফ্রি নাম্বার। এই নাম্বারটি সিনিয়র সিটিজেনরা বিভিন্ন ভাবে যদি তাদের কোনো সমস্যা হয় বা কোনো তাদের গ্রিভেন্স থাকে, তারা এই টোল ফ্রি নাম্বারে ফোন করে কিন্তু সহায়তা চাইতে পারে এবং তাদেরকে সহায়তা করা হয়।
আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম ফর সিনিয়র সিটিজেন যেটা আছে, এই প্রোগ্রামটাও আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডার একটি স্কিম। এইটা যে বেসিক যেই আমাদের ভরণ পোষণ যেটি বলতে পারেন, যেমন বেসিক নিডস আমাদের মানুষের কি, ফুড, শেল্টার, মেডিকেল কেয়ার, এই ধরনের। বয়স্ক লোক, তাদের এখন এডুকেশন দরকার নেই, তাদের খাওয়া, থাকা আর পড়া এবং মেডিকেল কেয়ার, এই বেসিক নিডস গুলো এই স্কিমটির আন্ডারে ফুলফিল হয়। এবং আমাদের একটা স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান ফর সিনিয়র সিটিজেন আছে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা স্টেটের আলাদা আলাদা স্কিম আছে, যেগুলো সেন্ট্রাল থেকেও হেল্প দেয়, যাতে ওই স্টেটের পার্টিকুলার কোনো সিনিয়র সিটিজেন তাদের মানে বাস্তব জীবনে চলাকালীন যেই সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে, সে ফিনান্সিয়াল হোক বা কোনো ধরনের ধরুন ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ হোক বা ধরুন কোনো ধরনের তার মানসিক কোনো মানে সাপোর্টের দরকার, সেগুলো কিন্তু এদের দেওয়া হয়। আচ্ছা, এইটা বাদ দিয়ে আরেকটা আছে, আমরা জানি যে একটা ধরুন আমাদের একটা আছে সিনিয়র সিটিজেন একটা 1000 রুপিস স্কিম আছে, যেটা আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের। দেখবেন আমাদের এই যেটা স্টেট গভর্নমেন্টের স্কিম আছে, সেটাতে ওই সিনিয়র সিটিজেনদেরকে একটা ওই বৃদ্ধ ভাতা 1000 টাকা করে মান্থলি, হ্যাঁ বৃদ্ধা ভাতা দিয়ে থাকে। হ্যাঁ, ওল্ড এজ পেনশন, যেটা এটা প্রত্যেক মাসে 1000 টাকা করে ঢোকে, এক। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে অনেকে ধরুন বিধবা আছেন, তাদেরকে কিন্তু দেয়া হয় এই 1000 টাকা আলাদা করে। কারণ দেখুন, এবার এটা জানতে হবে যে যারা বৃদ্ধা ভাতা পায় তারাই কি বিধবা ভাতা পাবে, সেটা কিন্তু নয়। যারা বৃদ্ধা ভাতা পায় তারা কিন্তু বৃদ্ধা ভাতাই পাবে। আর কেউ যদি অ্যাপ্লাই করেন বিধবা ভাতার জন্য, তাদের ওই বৃদ্ধা ভাতাটা সারেন্ডার করতে হবে, অ্যামাউন্টটা একই। এটা গেল উইডো পেনশন আর ওল্ড এজ পেনশন। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, এই দুটো আছে। এরপরে ধরুন আমাদের বিভিন্ন ধরনের সিনিয়র সিটিজেন স্কিমের কথা বলতে গেলে আমাদের আসছে যে এই আমাদের ধরুন জানি লিগাল সার্ভিস অথরিটি বলে একটি আমাদের জিনিস মানে একটি উইং আছে। তো সেটা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি আছে, তার উপরে স্টেট লেভেল সার্ভিস যেটা আমাদের কলকাতায় আছে, এবং যেটা আমাদের হায়ার ইয়েটা হচ্ছে সেটা দিল্লিতে আছে, নালসা, ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিস অথরিটি। তো এই নালসাই হচ্ছে আমাদের মেন নিয়ে, যারা নালসা থেকে একটি অনেক বিভিন্ন 11টি স্কিম আছে, বিভিন্ন ধরনের স্কিম, চাইল্ড রিলেটেড, উইমেন রিলেটেড, ট্রাইব রিলেটেড, এবং এরকমই আছে একটা সিনিয়র সিটিজেন স্কিম। তার আন্ডারে বলা আছে ক্লিয়ারলি, যদি কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তি, সে উইমেন হোক, মেন হোক বা ট্রান্সজেন্ডার হোক, মানে থার্ড জেন্ডার হোক, তারা যদি কোনোভাবে কোথাও ডিপ্রাইভ হয়ে থাকে তাদের রাইট থেকে, বা তাদেরকে কোনো ধরনের অ্যাবিউজ বা কোনো ধরনের মানে টর্চার বা কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করতে হয়, তারা কিন্তু এই স্কিমের আন্ডারে এসে আপনার যে কোনো বা ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি হোক বা স্টেট লিগাল সার্ভিস অথরিটি বা নালসা, কোথাও গিয়ে যদি কোনোভাবে তিনি কমপ্লেনটা দায়ের করতে পারেন, সেই ব্যক্তিকে কিন্তু খুব ভালোভাবে একটা মানে তার রেমেডি করা হবে। এরকম নয় যে সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে বলে তার সমাজে আর কোনো দরকার নেই, বা তাকে একটা সেপারেট উইং হিসাবে রেখে দেওয়া হলো, তাদেরকে আর শোনা হবে না যেহেতু তার বয়স হয়ে গেছে, এরকম একটা মানসিকতা আমাদের সমাজে চলে। তো সেই ক্ষেত্রে তাদের যাতে কোনো ধরনের সমস্যা না হয়, সেই জন্য চিন্তা করা, এবং যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাদেরকে কিভাবে কম্পেনসেট করবে বা তাদেরকে কিভাবে রেমেডি দেবে, এই ধরনের জিনিসগুলো উঠে আসে। তো এই বিভিন্ন ধরনের স্কিমগুলো আছে, তার মধ্যে বলে দিলাম আমি আপনাকে যে বিভিন্ন ধরনের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্কিম আছে, প্লাস নালসা স্কিম আছে, প্লাস আমাদের মেইনটেনেন্স অফ সিনিয়র সিটিজেন অ্যাক্ট আছে। আরেকটা হচ্ছে যে অনেক সময় অনেকে জানে না যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স শুধু কোনো বাড়ির বৌমা বা মেয়েরা করতে পারে না, এই শাশুড়িরাও করতে পারে। শাশুড়িরা, বয়স্ক শাশুড়ি যারা, মানে ধরুন বৌমা বা ছেলের অত্যাচারে শাশুড়ি থাকতে পারছে না বা কোনোভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে তাদের এই ধারণা থাকে না। অনেকে জানে যে না, মানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা বৌমারাই করতে পারে, বা বৌমারাও অনেক সময় ভয় দেখায়। আমরা তো মানে আমরা কাজ করতে গিয়ে পাচ্ছি, তো অনেক সময় বৌমারাও ভয় দেখায়। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু বয়স্ক যারা মহিলারা আছে তারাও কিন্তু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ফাইল করতে পারেন যদি জেনুইন কেসেস। এরপরে এই অ্যাক্ট গুলো যে আছে বা কেসেস গুলো আছে, তো সেক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে, দেখুন আমরা একটা সমাজে বসবাস করি, আমরা সবসময় বলি আমার এই রাইট আছে, আমার এই অধিকার, আমার এই অধিকার, কিন্তু কতবার বা কতজন আমরা বলি যে আমাদের এই ডিউটিটাও আছে। সত্যি কথা বলতে ডিউটির কথা আমরা চট করে বলি না, আমরা রাইট আছে, অধিকার 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 বলি, কিন্তু তার সঙ্গে যে সাইমালটেনিয়াসলি একটা ডিউটি বলে বস্তু আছে সেটা আমরা কিন্তু খুব একটা হাইলাইট করি না, হয়তো করতেও আমরা চাই না, যাতে আমাদের সেই আমরা ওটার পেছনে টাইম ওয়েস্ট করতে চাই না। বেসিক্যালি বলতে গেলে এটাই, শুনতে খারাপ লাগে, এটাই বাস্তব। তো এই যে আমাদের যেরকম রাইট আছে যে আমরা এগুলো করতে পারি, এই রেমেডি গুলো আমরা নিতে পারি, বা এই স্টেপ গুলো নিলে আমরা এক একটা মানে যে প্রবলেমটা হচ্ছে বয়স্কদের, তারা সেটা থেকে ওভারকাম করা, তো তাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে
আমরা মানে কতটা সেটা সত্যি প্রয়োজন। এরকম হলো যে শাশুড়ি বৌমার ঝামেলা হলো বা ছেলের সঙ্গে কোনো কারণে মনোমালিন্য হলো, তো সেক্ষেত্রে যেন দুম করে কেসগুলো না করে ফেলে। কারণ আমার মনে হয় যে অনেকের এটা জানার পর হয়তো মনে হতে পারে যে না এরপরে তো আমি আমার বৌমাকে টাইট দেবো, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বলে দিই যে কেসটি করলেন আর যদি কোনোভাবে প্রমাণিত হলো যে সেই বয়স্ক মহিলা মিথ্যা কথা বলছেন বা ওনার তরফ থেকে কোনো ধরনের ট্যাম্পারিং অফ এভিডেন্স হয়েছে বা কোনো ধরনের সাপ্রেশন অফ ফ্যাক্টস হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু যদি পরবর্তীকালে উঠে আসে যে উনি ব্যাপারটা একটু মানে ওনার সাইড থেকে গোলমাল ছিল আর উনি এগুলো ঘটিয়েছেন বা ফলস কেস হয়েছে, তাহলে ফলস কেস করার জন্য কিন্তু ওনার এগেনস্টে পরবর্তীকালে স্টেপ নেওয়া হতে পারে। অতএব আমরা চেষ্টা করব যে এই যে এতগুলো অ্যাক্ট আছে, তো সেগুলো অ্যাক্ট আছে বা বিভিন্ন ধরনের স্কিম আছে, এগুলো যাতে ভালোভাবে চালিত হয় বা কোনো যাতে মিস ইউজ না হয়। সাধারণত এখন আমরা কি দেখি জানেন যে হচ্ছে জেনুইন কেস তো অবভিয়াসলি রেজিস্টার্ড হচ্ছে, তার থেকে সাইমালটেনিয়াসলি কিন্তু পাশাপাশি ভাবে কিছু ফলস কেসও রেজিস্টার হচ্ছে। তো যার জন্য প্রবলেম গুলো আরো মানে অনেকে কেস করতে চায় না যে কোর্ট কাচারি হবে বা বাড়ির ব্যাপার বাইরে যাবে, আমি যতটা বাড়ি সহ্য করি, কিন্তু একটা টাইমে সেটা একটা বাজে লেভেল পর্যন্ত চলে যায় এবং কোনো একটা ইনসিডেন্ট হয়তো ঘটে গেল, এগুলো আমরা আটকাতে পারি। কিন্তু আমরা তো সবাই সবকিছু সবসময় জানি না। এই আপনাদের প্রোগ্রামের থ্রুতে অনেকে অনেক কিছু জানতে পারবে, কিন্তু আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যারা শুনবেন বা জানবেন, হয়তো আজকে জানলেন বুঝলেন, হতে পারে যে এটা আপনার হয়তো কাজে এখন এই মোমেন্টে লাগলো না, পরবর্তীকালে হয়তো লাগলো বা হয়তো আপনার পরিচিত করার প্রয়োজন হলো। তো সেক্ষেত্রে তাদেরকে হেল্প করা বা তাদেরকে বোঝানো যে হ্যাঁ এরকম একটা ম্যাটার আছে, তো তোমরা পরবর্তীকালে দেখতে পারো, কিন্তু তার সঙ্গে এটাও একটা ফুটনোট বলে দিয়া যে এইটা যেন মিস ইউজ না করো। কারণ মিস ইউজ করলে পরবর্তীকালে যদি দেখা যায় যে প্রমাণিত হয় যে তুমি ভুলটি তোমার দ্বারা হয়েছে বা কেসটি তুমি কাউকে মানে চাপে রাখার জন্য করেছো বা সাহেস্তা করার জন্য করেছো আর কেসটি ফলস বেরোয়, তখন কিন্তু তোমার এই এগেইনস্টে বিভিন্ন লিগ্যাল স্টেপ নেওয়া যাবে এবং তুমি তখন সব মানে প্রবলেমে পড়বে। তো মোটামুটি এইগুলো আমাদের সিনিয়র সিটিজেনকে অনেকটা প্রোটেক্টেড রাখার জন্য স্কিম বা এই ধরনের অ্যাক্ট গুলো আছে। তো এই বলে আমি আজকে বক্তব্য শেষ করব। নমস্কার। নমস্কার, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱵᱤᱥᱮᱥᱚᱜᱽᱜᱚ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱠᱚᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱮᱫᱟ᱾ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱫᱟᱫᱩ, ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ? ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮᱛᱚ ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱟᱛᱷᱟ᱾ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱭᱤᱱᱤ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱵᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ। ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱱᱟᱡᱽᱡᱚ ᱥᱩᱱᱟᱹᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ। ᱱᱮᱭ ᱥᱚᱝᱜᱚᱛᱚ ᱥᱩᱱᱟᱹᱱᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ? ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱱᱟᱜᱚᱨᱤᱠ ᱠᱚ ᱚᱱᱱযায় ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝᱚᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ অভিযোগ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ। ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱵᱮᱱ? মঞ্জুরি সরে মঞ্জুরি ᱥᱚᱨᱮᱱ। ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ? 8ᱴᱤ। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ? আলাদা আলাদা হেনাᱜ আলাদা হেᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ। তাহলে ᱟᱵᱮᱱ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱮᱱ ᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ? ᱫᱚ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ। ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ। ᱟᱫᱚ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚ ᱵᱤᱯᱚᱫ ᱟᱯᱚᱫ ᱨᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱵᱮᱱᱟ? ᱧᱮᱞ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱧᱮᱞ ᱞᱤᱧᱟ, ᱞᱟᱹᱭᱟᱠᱚ ᱠᱷᱟᱡ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱞᱤᱧᱟ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱵᱮᱱᱟ? ᱵᱟ। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱛᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱮᱱᱟ? ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱤᱥᱤᱱ ᱟᱨᱚ ᱠᱷᱟᱡ ᱞᱤᱧ ᱡᱚᱢᱟ, ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱚᱠᱚᱭᱛᱮ ᱤᱥᱤᱱᱟ। ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ? ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚ। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱫᱚᱢᱮ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱷᱤᱱᱟᱹ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱞᱟᱜᱟᱣᱮᱫ ᱵᱮᱱᱟ। ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ? ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱚ, ᱟᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱟᱰᱮ? ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱟᱵᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ? ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ? ᱯᱮᱭᱟ। ᱟᱨ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ? 9 ᱜᱚᱴᱮᱡ। 9 ᱜᱚᱴᱮᱡ। ᱡᱚᱛᱚ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱢᱟᱭ? ᱟᱨ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱱ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ? ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱱ ᱵᱮᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ? ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱤᱱ ᱞᱤᱧ ᱯᱟᱨᱚᱢᱟ? ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱟᱢᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱜᱮ ᱯᱚᱱᱴᱮ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱠᱩᱱᱴᱩ ᱪᱟᱣᱞᱮ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟᱞᱤᱧ।
कंट्रोल चाले को बेन जम दा गिद्रा नडे हेनाइते उनिया कंट्रोल चाले को आटा ओ माने कटी कुड़ी गिद्रा आंग कंट्रोल चाले जहाँ को नामा ओना आबेन बेन अगुई दसे अगु ट्रोलिंग करा आगे अलिंद बलें गई अच्छा नोका कते अगु ट्रोलिंग जम नांगले जम दा आर चेत ओना रंग कंट्रोल चाले लिंग जम दा आर चाले को ओने सांजे तकिन भेदी किन दिल दे भेदी इदिर नंग मी भुस्ता चाले के अगु ट्रोल दा इने को मिसा मिसे चालू kan अच्छा ᱟᱵᱚ ᱜᱨᱟᱢ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱢᱮᱨᱟᱱ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱥᱚᱦᱟᱭ ᱟᱨ ᱮᱠᱞᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱭ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱵᱚᱱ ᱥᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱚᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱢᱚᱛᱟᱢᱚᱛ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ आंजम आकाद कोआ नोआ को आईन आर प्रकल्प की उनको को जीवन आर सम्मान सपोहट नाम लगित हैं गड़म उनको को सम्मान एम दो समाज आर परिवार मिट्टान गुरुत्वपूर्ण स्थान ताहेन दरकार कना सरकार नाहा रे शोषित ना हुआ अधिकार प्रतिष्ठा आकादा जाते उमेरान को शांतिपूर्ण भावते सम्मानाते जीवन को खांडाव दाड़िया मा दादू इन आतो टोला तहन सनन कना आर नोंडे तहे कते उमेरान को किछु गुरुत्वपूर्ण तथ्य कोइन एमा कोआ उनको लगी मेटांग प्लेटफॉर्म बनाव उचित कना जहां रे दो आकोआ समस्या को सरासुरी को शेयर दाड़िया मा नवा मनोबल गे तो तहन दरकार कना जदि समाज रेन सानाम जुआन को लहा हिजुआ एनखान उमेरान को दो मान सम्मानाते जीवन को खांडाव दाड़िया जदि उनको लगिते प्लेटफॉर्म आर सुजोग बन तैयार दाड़िया एनखान समाज रेया परिवर्तन दो आज आज तेगे हिजुआ आबो मिटांग सीनियर सिटीजन सपोर्ट ग्रुप बन गठन दाड़िया नोआ ग्रुप दो आतो टोलारेन हर को उमेरान हर को आकोआ सुजोग सुविधा लैते को बाड़ाय नाम दाड़ेया आर आले जुवन को ओनारेन सपोह लेकातेले तिंगुना नोआ दो मिट्टान दारुण धारणाम लय आकादा लक्ष्मी नोआ उद्योग दो उमेरान हर आकोआ कथा लय लागित आदि गुरुत्वपूर्ण हुआ इनहो नोआरे गड़ों तहना तिहिन आबो उमेरान को लैते जहाँ बन गालमारावदा आंजमिया कोठेन जुदी बांग सेटेरोआ एनखान चे लाभ हो बांग हुआ नोआ प्रोग्राम तालाते दिसोम रेन हजार हजार हाराम बुढ़ी को उपकार अकाना सरकार 200 खन ढेर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन तालाते सचेतन बढ़ाव लगी आदि गाने परिश्रम आकादा जहाँ लेकान साहाज्य लगी तेगे उमेरान को हेल्पलाइन नम्बर 1456 नोआ नम्बर रे कॉल काते बांखान निजेरा स्थानीय कम्युनिटी रेडियो स्टेशन साथे पे जोगाजोग दाड़ेया आमा जहाँ लेकान समस्या रेया समाधान लगी आले ठेनेम सेटर दाड़ेया आरहों उसेरागे आयमा लेकान तथ्य कोआते आपे ठेन ले सेटेरोआ उन घाड़ी तांगी रे ताहन तावन पे जोहार चलो सोनाई चलो सुनी नित्यानंद जनबानी चलो सोनाई चलो सुनी नित्यानंद जन